السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علیزی ولاگس۔ دوستو، آج کی اہم اپڈیٹس آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شامل کروں گا۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں؟ اصل میں یہ حکومت کیا مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے ان مذاکرات کے پیش نظر، یا پھر حکومت کے ارادے کچھ اور ہیں؟ وہ کون 5 بڑے ہیں جن کی ملاقات ہو رہی ہے، یا وہ صرف ویسے ہی بات تھی؟ سہیل وڑائچ کے مشورے حکومت کو شروع ہو چکے ہیں۔ اپنے 2 کالمز میں ریسنٹ جو انہوں نے لکھے ہیں، اس میں ایک تو بیرون ملک پاکستانیوں کو بھگوڑا کہہ رہے ہیں، اور دوسرا وہ حکومت کو مشورے دے رہے ہیں کہ ان 5 بڑوں کی ملاقات کو کسی طریقے سے روکا جائے، ورنہ اپنے پاؤں پہ ایک کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ یہ اس طرح کے صحافی ان کا کالم کے کچھ پیراگراف میں پڑھ کر کے آپ کو سناؤں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 30 سالوں سے پاکستان کی ٹی وی اسکرینوں پہ ایسے بومرز، ایسے بڈھے بٹھائے گئے ہیں۔ اب منصور علی خان کے ایک ویلاگ کا کٹ آپ کے ساتھ شامل کروں گا، جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کو کیسے مینوپولیٹ کر رہے ہیں، کیسے جھوٹ بول رہے ہیں حقائق کے برعکس، اور منصور علی خان دانستہ طور پہ یا تو منافقت کر رہے ہیں، یا پھر اتنا لو لیول یہ صحافی ہے، اس کی انفارمیشن کا لیول یہ ہے کہ وہ پورے 3 منٹ تک جھوٹ مسلسل بولتا رہا، لیکن منصور علی خان کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے حقائق نہیں تھے۔ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے۔ فہیم صاحب ایک صحافی ہیں، انہوں نے یقین جانیے پتلون اتار کر کے ان کی چوک میں ٹانگ دی ہے منصور علی خان کی۔ وہ کلپنگ آپ کے ساتھ شامل کروں گا، حقائق بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ پاکستان باقاعدہ طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ مشہور پاکستان کے اکانومسٹ جو ہیں، انہوں نے آج باقاعدہ اعلان کر دیا اپنی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر، انہوں نے واضح کہا کہ پاکستان اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے، بس اس کا اب اعلان ہونا باقی ہے۔ پاکستان کی اصل معاشی طور پہ حالت کیا ہے، حیران ہو جائیں گے وہ فیکٹ آپ دیکھ کر کے۔ لیکن سب سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شامل کروں۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر 31 جنوری تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری، گاڑیوں پر سیاہ شیشوں کا استعمال، بغیر رجسٹریشن موٹر سائیکلوں کی نقل و حرکت، 4 سے زائد افراد کا مجمع، جلوس یا ریلیوں اور عوامی مقامات پر چہروں کو چھپانے کے لیے مفلر یا ماسک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب کسی بھی مہذب باشعور معاشرے کے اندر اتنے بڑے علاقے، اتنے بڑے صوبے، اتنی بڑی اسٹیٹ کے اندر یہ اگر کر دیا جائے 25 دن کے لیے عوام کو آئسولیٹ کر کے، تو یقین جانیے پوری دنیا کے لیے یہ بریکنگ نیوز بن جائے گی۔ الجزیرہ سے CNN تک ہر جگہ پہ کالم چھپنا شروع ہو جائیں گے، بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو جائے گی کہ اتنے بڑے صوبے، اتنی بڑی اسٹیٹ، اتنے بڑے علاقے کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لوگوں کی ڈبل سواری کے اوپر پابندی۔ اب مجبور لوگ صبح بیٹی کو چھوڑنے اسکول جا رہا ہوتا ہے باپ بیچارہ، انہوں نے کتنے دن کے لیے؟ 25-26 دن کے لیے پورے صوبے کو جیل بنا دیا گیا ہے دفعہ 144 لگا کر کے۔ آپ اندازہ لگائیں اس حکومت کی کامیابی کا۔ یہ راگ لاپتے ہیں ٹی وی پہ آ کر کے بیٹھ کے۔ حالت یہ ہے کہ پورے ایک صوبے کو لاک کرنا پڑ جاتا ہے، بار بار وہاں پہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ترس آتا ہے بلوچستان کے اندر رہنے والی اس غریب عوام پر کہ کس حال میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک آزاد ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ سیکیورٹی کا کتنا بڑا رسک ہے بلوچستان کے اندر اس وقت، کہ پبلک مقامات پہ 4 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ بھائی آپ زندگی کو معمول پہ گزاریں گے کیسے؟ 26 دنوں کے لیے یہ آپ لوگوں پہ پابندی لگا دیں کہ وہ شادی نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھر میں کسی کی دعوت نہیں کر سکتے، ریلی نہیں کر سکتے، کہیں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ 26 دن تک کے لیے دفعہ 144 پورے صوبے کے اندر نافذ ہو جانا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ریاست کہاں کھڑی ہے، کیا حالت بن چکی ہے پاکستان کی۔ لیکن یہ روز توتی آ کر کے اخباروں میں کالم بھی لکھیں گے، ٹی وی پہ بیٹھ کر کے یہ راگ بھی لاپیں گے کہ پاکستان بہت بہتر طریقے سے چل رہا ہے، پاکستان اڑان بھر رہا ہے۔ اب پاکستان کی اڑان کی حقیقت آپ دیکھ لیں۔ کیسر بنگالی صاحب مشہور اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، بہت بڑے، یہ آتھر بھی ہیں۔ انہوں نے ایک حکومتی کمیٹی سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا یہ کہہ کر کے کہ یہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا حالت ہے اس وقت معیشت کی، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے، ہونے والا نہیں ہے۔ جب آپ قرضہ صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ قرضہ واپس کر سکیں، قرضہ واپس کرنے کی سکت آپ میں نہیں ہے، ملک چلانا تو دور کی بات، آپ قرض واپس کرنے کے لیے دوسرے سے قرض لے رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اور آگے کیا ہوگا؟ مطلب آپ وہ اس پوڈری کی مثال سمجھ لیں کہ جس کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک دوست سے پکڑ کے دوسرے کو دیتا ہے، دوسرے سے پکڑ کے تیسرے کو دیتا ہے، اس سے پکڑ کے اس کو دے رہا ہے، رول اوور کر رہا ہے۔ اب یہ ریسنٹ آپ نے دیکھا UAE نے جو فوجی فاؤنڈیشن کے اندر اپنے شیئر خرید لیے، کیوں خریدے؟ ان کا $1 بلین پڑا ہوا تھا پاکستان کے پاس واپس دینے کے لیے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے پانڈے بیچنا شروع کر دیا کہ چلیں جی یہ ہمارے پاس ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کے بدلے یہ لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ کشتے ششتے جو آپ بیچتے ہو، نورپور کا دودھ وغیرہ، فوجی سیمنٹ وغیرہ، ڈالڈا وغیرہ، اس میں ہمیں شیئر دے دو۔ تو اب وہ $1 بلین کے بدلے اس کو، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ پاکستان کے پاس رول اوور کے لیے اب قرضے جو واپس کرنے ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں، اب ایسے رول اوور کر رہے ہیں پاکستان پیسوں کو، اور یہ حالت ہے۔ آپ چھوٹا سا مختصر سا کلپ دیکھیں ذرا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان حالات میں ہم دوبارہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، حکومت تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹیبل تو ہیں کم از کم۔ اسٹیبل قرضہ لے کے اسٹیبلٹی ہوتی ہے کیا؟ ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں۔ جب ہم قرضہ لے کے قرضہ واپس نہ کر سکے تو اس کو ڈیفالٹ ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم وینٹیلیٹر پہ ہے، قرضوں کے وینٹیلیٹر۔ جس دن یہاں سے تھوڑی
सपोर्ट कम हुई। और जिस दिन हमने सियासी खुद मुख्तारी बेचना बंद किया और हम कहने लगे कि हमें आज़ाद मुल्क है, हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ करेंगे, तो ये वेंटिलेटर में ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। अच्छा, मंसूर अली खान के ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ, मैं उसकी हकीकत आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले हम सुहेल वड़ाइच की ज़रा बात करते हैं। हर 2 दिन बाद ये कॉलम लिख रहे होते हैं जंग के अंदर। इन्होंने रिसेंट एक कॉलम लिखा जिसमें शहजाद अकबर हो गया, शहबाज गिल हो गया, इनके ऊपर बड़ी सख्त नाम लिए बगैर तनकीद की, भगोड़े हैं, ये है वो है। मैं मुख्तसर सा आपको पढ़ के इनका बता देता हूँ एक आध पैराग्राफ, कि आपको वो पूरा जो है बैकग्राउंड से आपको सबक समझ आ जाए, और इस बंदे की आपको असलियत भी आपको दिखाता हूँ कि हकीकत में ये आदमी क्या है। मतलब जंग के अंदर पिछले 30 साल से ये कॉलम लिखने वाला जो बंदा है, इसकी अपनी अकली दानिश देखें ज़रा ये क्या है। लिखता है कि बहादुर भगोड़े जो मर्जी कहानियाँ सुनाएं, सच को झूठ बताएं, पर रोज़ बगावत कराएं या इनकलाब लाएं, कभी ट्रंप से उम्मीदें बांधें या कभी भारतीय हमले के फ़वाइद बयान करें। इनकी दो अमली और झूठ बेनकाब हो रहा है। देश में रहने वाले ही असल बहादुर होते हैं। ये अपने आप को बहादुर कह रहा है कि मैं बहादुर हूँ, ये जितने बाहर बैठे हुए हैं सारे भगोड़े हैं, बुज़दिल हैं। वो झल्ले शाह डट कर रहे हैं या डर कर रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो अहले वतन के दुख और आसाइश और आजमाइश के साथी तो हैं। आप डॉलर भी कमा रहे हैं, इंतशार और इफ्तराक भी फैला रहे हैं, ये मुल्क में मुसालियत और मुफाहमत की कोशिश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो जुमला आपने बहुत गौर से समझना है, ठीक है। ये वाला जुमला आगे चल करके यहाँ पे हकीकत बयान होगी इस आदमी की मुनाफकत की। ये मुल्क में मुसालियत और मुफाहमत की कोशिश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खान को हर सूरत में जेल में रखना चाहते हैं ताकि इनकी डॉलरों की दुकान चलती रहे। खान बाहर आ गया तो इनके डॉलर और इनका बयानिया दोनों ख़त्म हो जाएंगे। इसके मुताबिक जितने भी हम यूट्यूबर हैं, जो भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, इस वक्त हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, इस वक्त लाकानूनियत और बदमाशी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम डॉलर कमाना चाहते हैं इसके नज़दीक, ठीक है। अब इसका जवाब मैं देता हूँ, बड़ी तफसील से देता हूँ। लेकिन ये आदमी जो है अपने आप को कह रहा है कि मैं बहादुर हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। पहले मैं इस बात का जवाब दे दूँ, बहुत सारे लोग इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं फिंगर्स पे उनके नाम लेकर के आपको गिनवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे उस तमाम लिस्ट का नाम नहीं ले सकता उन लोगों का, इतने ज़्यादा लोग जो बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद हैं और डट करके मुकाबला कर रहे हैं इस फाशिज़म और इस बदमाशी का, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया से 1 रुपया भी नहीं मिलता। उनके अकाउंट्स मोनेटाइज्ड हैं ही नहीं, उनके ऊपर पाकिस्तान में पर्चे करवाए जा रहे हैं, उनके पासपोर्ट्स तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। मेरा अपना जो यूट्यूब का चैनल है ना, इस चैनल को जा करके आप गूगल पे सर्च करें ना, तो आपको मेरी मंथली इनकम दिखा देगा। और मैं अमेरिका के अंदर रहता हूँ, अमेरिका में जितनी मेरी महीने की ये आपको इनकम दिखाएगा ना मेरा यूट्यूब फेसबुक महीने की, इतने अमेरिका के अंदर 2 दिन में दिहाड़ी लगा करके, मजदूरी करके, उबर चला के, टैक्सी चला करके पैसे कमा लेता है कोई भी मजदूर। फिर मैं रोज़ाना सोशल मीडिया को अपने 5 से 8 घंटे देता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ से डॉलर मिल रहे हैं, इसलिए कि मैं पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद देखना चाहता हूँ। मेरे घर वाले, मेरा ख़ानदान, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरा मुस्तकबिल है उस मुल्क के साथ। और ये मैं जेन्युइन तरीके से ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इसी तरह से चलता रहा तो मेरा और मेरे आने वाली नस्ल और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इन ताकतवर बदमाशों के हाथ में होगा। ये जब चाहें हमारी इज्जतों पे हाथ डाल देंगे, जब चाहें हमारे गले दबा दें, हमारा कोई वाली वारिस नहीं होगा कि जब तक हम इस बदमाशी के निज़ाम को पाकिस्तान से ख़त्म नहीं कर देते, इंसाफ और रूल ऑफ लॉ का क़याम नहीं पाकिस्तान के अंदर हो जाता, आप आज़ाद सांस नहीं ले सकते। ये मसला आम पाकिस्तानी को समझना चाहिए। आप तब तक ठीक हैं जब तक आप किसी भी तरीके से इस रजीम या इस बदमाशिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अपनी रेड़ी लगाकर फ्रूट बेच करके एक दिन अच्छा खा लेते हैं और दूसरे दिन भूखे सो जाते हैं, तब तक आप ठीक हैं, आपसे इनको मसला नहीं है। लेकिन अगर ज़िंदगी में कभी आपने तरक्की कर ली, आपने कारोबार बना लिया, आपके पास पैसे आ गए, आप देखना आप पे हाथ कैसे डालते हैं ये आपके पास भेड़िए बैठे हुए, आपके आसपास इन्हीं सरकारी महकमों में बैठे हुए, जब ये देखेंगे कि इसके पास तो पैसे आ गए, ये तो एक कामयाब आदमी है, कहां से नैब आपको कॉलें करेगा, कहां से ये आग के ऊपर आपके चढ़ेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और जिस दिन आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई किसी ताकतवर SHO के बेटे से उलझ पड़ा, या किसी ताकतवर को उसने रास्ता काट लिया, या कहीं किसी की गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, आपको उस दिन नजर आएगा इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत और बदमाशी। ये पाकिस्तान को जिस तरह से घसीट के चला रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो फाइट है, वो इसके लिए है कि जेन्युइन तरीके से हम पाकिस्तान को इन बदमाशों के जरिए चलता हुआ नहीं देखना चाहते। गुलामी हमसे कबूल नहीं होती। तो इस बात का जवाब तो ये जो डॉलर का राग आप अलापते हैं, बहुत लोग होंगे ऐसे जिनको डॉलर्स मिलते भी होंगे, बड़ी तादाद में मिलते होंगे, लेकिन सैकड़ों लोग इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे काम कर रहे हैं बैरून मुल्क से। अगेन आई एम गोना से कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहता, लेकिन उन लोगों को ना कोई यूट्यूब मोनेटाइज चैनल है और ना ही उनको कोई पैसा मिल रहा है, फिर भी उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, फिर भी वही सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं कि हकीकी तौर पर पाकिस्तान आज़ाद तब होगा जब अदालतें आज़ाद होंगी, इस मुल्क के इदारे आज़ाद होंगे। अगली बात, ये ठग क्या करता है, ये कह रहा है कि ये डॉलर खोर जो हैं बाहर बैठे हुए भगोड़े, ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ना आए, मुफाहमत का रास्ता ना निकले।
جبکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے مفاہمت کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. اب اس کی مفاہمت آپ ذرا دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ اس کی مفاہمت ہے. یہ آدمی 2 دن پہلے ایک کالم لکھتا ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ اتفاق رائے اور قدموں کا ناپ تول کر چلنا ہی سیاسی گاڑی کو مستقل چلاتا ہے. یہ کسے کہہ رہا ہے؟ یہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھیں ذرا. جلدی, زبردستی اور خود کو درست سمجھنے کی حکمت عملی رولز رائز ہو یا فراری دونوں کے لیے دوڑنا ناممکن بنا دیتی ہے. 5 بڑے اکٹھے بیٹھیں نہ بیٹھیں مگر نئے نئے تجربات سے گریز کریں. صرف ضلعی سطح پر بلدیاتی نظام کی بحالی کر دیں. رولز رائز کی رفتار پکڑی نہیں جا سکے گی. یہ بہت اہم ہے, آگے آپ سنیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے, پورا آپ کو سمجھ آئے گا. آگے لکھتا ہے کہ ساکھ اور انجن کے حوالے سے مقتدرہ ہمیشہ پاکستانی ریاست کا انجن رہی ہے, مگر آج کے دور میں یہی انجن بیرونی حملوں کی زد میں ہے. اندرونی دشمن بھی اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک تو ساکھ کے ہی سہارے حکومتی گاڑی چلتی جا رہی ہے, لیکن اگر گاڑی کے اندر انجن مضبوط نہ ہوا تو ساکھ زیادہ دیر نہیں چلتی. گاڑی 9 میل چل کر رک جاتی ہے. اس لیے ریاستی تکون, تینوں کونوں اور تینوں لائنوں کا اکٹھا رہنا بہت ضروری ہے. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو میں نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے. یہ آدمی جو آخر میں جملہ لکھتا ہے ریاستی تکون, یہ تکون اس وقت ایک ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے, دوسرا شریف لیگ کو کہہ رہا ہے اور تیسرا آصف زرداری کو کہہ رہا ہے. اس پورے کالم میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو 3 تکون ہے اس کا اکٹھا ہو کر کے چلنا بہت ضروری ہے. اس کالم میں یہ لکھتا ہے کہ اگر اس تکون میں سے ایک بھی لائن جو ہے ادھر سے ادھر ہوئی تو عمران خان آ جائے گا, آپ پر چڑھ جائے گا. اس میں یہ واضح طور پہ لکھتا ہے کہ 5 بڑے اکٹھے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں مگر نئے تجربات کرنے سے گریز کریں. یہ جو رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے اور معاملات کو حل کرنا چاہیے, اس پر یہ آ کر کے ان کو کہتا ہے یہ مت کرنا, عمران خان باہر آ جائے گا. آپ جس طرح چلا رہے ہو اس کو چلاتے رہیں, بلدیاتی نظام کو بہتر کر لیں. تو یہ جو 3 تکون ہے, زرداری, اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف, ان کا آپس میں جڑ کے رہنا بہت ضروری ہے. یہ مفاہمت پاکستان کے اندر چاہ رہا ہے, یہ پاکستان کی بہتری کی بات کر رہا ہے, یہ حکومت کو مشورے دے رہا ہے آ کر کے کہ عمران خان کو مزید جیل میں کیسے رکھا جا سکتا ہے, اور مزید یہ تکون جو زبردستی اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے یہ کیسے چل سکتی ہے. یہ اس کی صحافت ہے, یہ اس کی دانشوری ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج 21 سال کے ایک لڑکے کے کالم نے تمہارے 30 سالہ کالمز کو واڑ کے رکھ دیا ہوا ہے, تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے. تمہاری پوری زندگی میں کل ملا کر کے تمہارے کالمز کے ریڈرز کو اتنے لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا جتنا اس 21 سال کے بچے کے ایک کالم کو پاکستانیوں نے پڑھا ہے. آج تک تم 30 سال سے پاکستان کے اخباروں میں کالم لکھ رہے ہو, تمہارا ایک کالم کبھی کسی نے ڈیلیٹ نہیں کیا, اور پہلی بار اس بچے نے کالم لکھا اسے ہٹا دیا گیا, کیونکہ تم اس طرح اہل اقتدار کے تلوے چاٹتے ہو. تم یوں آ کر کے ان کو بدماشی سے نظام چلانے کے مشورے دے رہے ہوتے ہو, تم یوں آ کے مظلوم کے اوپر ظلم کرنے کی ٹیکنیکیں بتا رہے ہوتے ہو لوگوں کو. یہ اصل صحافت ہے ان کی. یہ ہے وہ بڈھے جن کا میں 3 سال سے بار بار آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہوتے اگر تو آج پاکستان بہت پہلے آزاد ہو چکا ہوتا. اگر ضیاء کے دور میں انہوں نے سچ بتایا ہوتا ہمیں آ کر کے تو پاکستان اس وقت کی سٹرگل شروع کر دیتا نا آزادی کی. مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں انہوں نے آ کر کے لوگوں کو بتایا ہوتا کہ پاکستان کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے تو ہمارے اجداد ہی آزاد ہو جاتے. لیکن نہیں, انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. انہوں نے شاہوں کے درباروں میں بیٹھ کر کے ان کے سکے اٹھائے پھینکے ہوئے, ان کا بچے ہوئے پیزوں کے ٹکڑے کھائے جا کر کے برطانیہ کے ریسٹورنٹوں میں بیٹھ کر کے. آج ہم نے جب ہوش سنبھالا سوشل میڈیا پہ آ کر کے ہم نے دیکھا عمران خان نے ہمیں بتایا تو ہم آ کر کے لوگوں کو بتایا, ہمیں کہہ رہا ڈالر کھول. ابے جا 2 ٹکے کے صحافی مر گئے, پٹ گئے, برباد ہو گئے. ٹویٹر پہ جا کر کے دیکھو کالم پوسٹ کرتا ہے 17 لوگ نہیں پڑھتے, 18 لوگ نہیں پڑھتے اس کے کالم کو. لٹے پڑے ہوئے ہیں یہ بڈھے ریٹائر سن کی بابے. یہ نوجوانوں کا دور ہے اور نوجوان آ کر کے سوشل میڈیا پہ حق بات کرتے ہیں. موبائل اٹھایا ٹک ٹاک پہ 4 جملوں میں واڑ کے رکھ دیتے ہیں. تمہارے بیانیے کو کیا ڈالر ملتے ہیں, ان کو کہانی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے, ڈالر ملتے ہیں. سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے. آج اگر شہباز گل کو تم بند کر دو, عمران ریاض کا تم چینل بند کر دو, کوئی دوسرا بن جائے گا عمران ریاض, کوئی تیسرا بن جائے گا موہت پیرزادہ. جو بات عوام کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات ہے, سیدھی کھلی بات ہے, یہ کر رہا ہے ٹھیک ہے, عوام آتی ہے اس کے اوپر ریئیکشن دیتی ہے, اس کو پسند کرتی ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اردلیوں کا ایک اور ایسا کشا بیٹھا ہوا ہے جو 4 جملے بول کر کے یوٹیوب پہ تحریک انصاف کے لوگوں کی فالوورشپ لیتا ہے, ان کے ویورشپ لیتا ہے, اور پھر بیچ میں آ کر کے باریک واردات ڈال دیتا ہے. اب یہ پنجاب کے اسپیکر اسمبلی کے سامنے بیٹھا اور کیسے اس آدمی نے اس کے منہ پر جھوٹ بولا اور یہ آگے سے کرسی ہلا رہا تھا بیٹھ کر کے. یا تو یہ منافقت کر رہا تھا, یہ 2 نمبر طریقے سے بیانیاں پروموٹ کر رہا ہے ان کا, یا پھر اس کی علمی قابلیت اتنی ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. چھوٹا سا کلپ دیکھیں, آگے آپ کو بتاتا ہوں. جناب یہ فارم 47 کی یہ غلط بات ہے کیسے, اور میں اس پہ بار بار پوچھ رہا ہوں, یہ بات تو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. اب میں تو بائی ورچو آف مائی آفس آئی ایم کسٹوڈین آف سرٹن ڈیٹیلس. ٹھیک, میرے پاس جو نوٹسز آئے ہیں ٹوٹل وہ 37 ہیں. ٹھیک, 371 کا ہاؤس ہے, اس میں سے 37 کی 37 میں سے 12 نوٹسز پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, 25 رہ گئے.
25 में से 5 पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है, 20 रह गए, 4 मुस्लिम लीग कायद आजम के खिलाफ है। 16 रह गए। 16 दरखास्तों की बुनियाद पे मैं इसको 371 के हाउस को 47 का हाउस कैसे अब फार्म 47 का इल्ज़ाम लगता है नून लीग की हुकूमत के ऊपर। ये 17 नशिस्तें थी इनके पास, फार्म 47 इनको पकड़ाए गए। इसने जनाब स्पीकर पंजाब असम्बली से सवाल पूछा तो उसको कहता है मेरे पास टोटल दरखास्तें 37 आई हैं, जिनमें से आधी पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं, आधी काफ के खिलाफ हैं, पीटीआई की तो दरखास्त नहीं मेरे पास नहीं आई। यानी कि ये फार्म 47 का पूरा झूठ है, इसका हकीकी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ये मंसूरा आगे बैठ करके ऐसे कुर्सी हिला रहा है। अब इसको उसका जवाब नहीं पता। ये सहाफ़ी हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब, इन्होंने यकीन करो नंगो करके रख दिया है इस आदमी को, पतलून उतार के ना चौक में टांग दिया है कि ये मंसूर अली खान है। देखो इस बंदे ने हकीकत बताई है। ये लिखता है काश मंसूर अली खान की टीम रिसर्च कर लेती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का ये दावा कि 371 की ईवान में से सिर्फ 37 दरखास्तें आई हैं, तो फिर ये फार्म 47 वाला ईवान कैसे हुआ? हकाइक के बरक्स और गुमराह कुन है। पहली हकीकत पंजाब असम्बली की वो नशिस्तें जिन पर बरह रास्त इलेक्शन होता है वो 297 हैं, 371 नहीं। 371 ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा चाचा, 297 इलेक्शन लड़के आते हैं, बाकी तो वो खैरात वाली हैं जो चीफ जस्टिस साहब ने आपको बांट दी रेवड़ियां समझ करके। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। जो सबसे ज्यादा अक्सरियत लेती है उस जमात की मखसूस नशिस्त कोई नहीं है, 17 वालों की उनकी भी पकड़ा दी। आगे देखें, 371 का हिस्सा मखसूस नशिस्तें शामिल करने के बाद बनता है जिनका फैसला बराह वोट से नहीं होता। दूसरी हकीकत, इलेक्शन ट्रिब्यूनल स्पीकर को नोटिस नहीं भिजवाते, उम्मीदवार को नोटिस जारी करते हैं या जिसे फरीक बनाया जाए उसे नोटिस जारी करते हैं। अब ये जिन 37 नोटिस का जिक्र कर रहे हैं ना दरख्वास्तों का, भाई ट्रिब्यूनल आपको तो नोटिस भेजता ही नहीं है, अब उम्मीदवार को वो नोटिस भेजता है। अब आगे देखें, तीसरी और अहम हकीकत यह है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता 90 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजाब असम्बली के कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन पिटिशंस दायर की। 90 से ज्यादा सिर्फ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने फार्म 47 वालों के खिलाफ दरख्वास्त दी कि भाई ये तो हारे हुए हैं, इनको जितवा दिया गया। 9 फरवरी 2024 को फार्म 47 के नतायज के बावजूद पीटीआई हमायत याफ्ता उम्मीदवार पंजाब असम्बली के 126 जनरल नशिस्तें जीत चुके थे। समझने वाली बात है, अगर इनमें वो 90 नशिस्तें शामिल कर ली जाएं जिन पर पिटिशंस दायर हुई तो बनता है अदद 216, यानी कि सादा अक्सरियत। और अगर इसी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें भी मिलती तो अदद कहां तक पहुंच जाता है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी कि वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ 2/3 मेजोरिटी के साथ पंजाब में हुकूमत बना सकती थी। आगे फ़हीम साहब लिखते हैं, चौथा सवाल जो सबसे ज्यादा अहम है, अगर वाकई फार्म 45 के मुताबिक असली मैंडेट आपके पास था और नशिस्तें शफाफ तरीके से जीती गई थी, तो फिर हाजिर सर्विस जजेस के बजाय रिटायर जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में लाने के लिए कानून में तरमीम क्यों करनी पड़ी? अब इन्होंने कानून में तरमीम करके रिटायर घर पे बैठे हुए अपनी मर्जी के दोस्तों यारों को इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स में लेकर के आया ताकि पीटीआई के उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पे समाअत ना हो सके। आगे वो लिखते हैं, ये समझना गलत है कि 2 साल गुजरने के बाद लोग सब कुछ भूल जाएंगे। बतौर इलेक्शन कमीशन बैट रिपोर्टर मेरा काम यही है कि जो हकायक, जो सवालात और जो शवाहिद मैंडेट की चोरी को छुपाने के लिए कोशिश करेंगे, इन्हें बार बार याद दिलाया जाएगा। अब इस आदमी ने, इनका नाम है फ़हीम अख्तर मलिक साहब, इन्होंने बिल्कुल वाज़े सबूतों और एविडेंसेस के साथ ये बात सामने रख दी कि तहरीक इंसाफ पंजाब में वाज़े अक्सरियत के साथ जीती है। ये सब षड्यंत्र रचा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत से बाहर रखने के लिए। और ये मंसूर तूती जो हैं, ये स्पीकर पंजाब असम्बली के सामने बैठ कर के जानबूझकर उससे ये सवाल देते हैं और जानबूझ के उसके मुंह से ये बात कहलवाते हैं कि हमारे पास तो दरखास्तें टोटल 37 आई हैं। फार्म 47 का रोला तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर है। अगले ने ठोक के ट्विटर पे बता दिया कि 90 दरखास्तें वहाँ पे उन्होंने दी हैं और इसके अलावा 128 तो उनके उम्मीदवार जीत चुके थे। और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तें डालो तो आप देख लो नंबर कहाँ पे पहुँचता है। ये इस तरह के बाबे, जिसे ये खुद भी एक बेबी बूमर है ना। वो बूमर क्या होता है आपको आइडिया है ना? वो कॉलम के बाद एक मिलेनियम होते हैं, जेन जी होते हैं जो 97 से बाद पैदा होते हैं, जो 97 से पहले पैदा हुए हैं हमारी तरह के, वो मिलेनियम में होते हैं। और एक बूमर होते हैं जो बाबे हैं 70 से पहले वाले, और जो उसके करीब करीब हैं वो बेबी बूमर हैं। तो ये मंसूर अली खान जो है ये बेबी बूमर है, जो पहले आपको दिखाया था वो घरों में जाकर के खाने खाता है, मॉडलों के स्विमिंग पूल पे जाकर के उनसे पूछता है सुबह नाश्ते से पहले ढानस करती हैं या नहीं। वो कंप्लीट बूमर है। और ये वाला जो है ये बेबी बूमर है। ये इस तरह के बूमर पाकिस्तान को चला रहे हैं। वो ठीक कहा उसने कि बाबों के हाथ से गेम अब निकल चुकी है। पाकिस्तान जो है वो नई जनरेशन के सामने है और लोग
ठोक बजा के डंके की चोट पे सच बोलते हैं सोशल मीडिया पे आके, और दिन रात इस हुकूमत को, इस सरकार को नंगा कर रहे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सच का सफ़र जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। जो हकायक होंगे आपके सामने आकर के रखे जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाया करें और वीडियो को कहीं ना कहीं ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें। इससे व्यूवरशिप बढ़ती है और एक मोटिवेशन हमारी बनी रहती है कि हम रोज़ाना आपके सामने आकर के वीलॉग करें, वरना 4-5 घंटे रिसर्च करके फिर उसे रिकॉर्ड करके एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।